안녕하세요. 사도행전 세 번째 시간입니다. David said about him, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. 앞서서는 요엘서의 말씀을 가지고 성령이 임한 사건을 이제 설명해 내고 있었는데 오늘 본문에서 베드로는 다윗을 인용해서 예수님을 증거하게 됩니다. David said about him, 다윗이 예수님에 대해서 메시아에 대해서 이야기하였습니다. I saw the Lord always. 항상 내가 주님을 보았습니다. 어디에서? 나의 앞에서 항상 주님을 보았습니다. 왜냐하면 He is at my right hand. 나의 오른편에 그가 즉 주님이 계시기 때문에 I will not be shaken. 내가 흔들리지 아니할 것입니다. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will live in hope. Because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Brothers, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet, and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing 자, therefore 그러므로 나의 마음은 as glad 기쁘고 그 다음에 나의 혀는 rejoices 기뻐합니다. My body 나의 몸은 also will live in hope 소망 가운데 살 것입니다. 왜냐하면 you will not abandon me to the grave nor will you let your holy one see decay에서요. 이렇게 해서 not nor 이 구조가 되겠습니다. 앞에 것도 부정하고 뒤에 것도 부정하는데 이 뒷부분에는 이제 도치가 되는 거죠. 의문문 형식으로 되어지는 겁니다. 그래서 이것도 아니고 이것도 아니다. 양자 부정 nor가 사용되었습니다. 그래서 당신께서는 will not abandon me to the grave 무덤으로 나를 유기하지 않으실 뿐만 아니라 당신께서는 당신의 거룩한 자로 하여금 CDK 부패 썩음을 보지 않도록 하실 것입니다. You made known to me the path of life에서 이렇게 made 했는데 오형식 되는데요. 목적어가 후치 뒤로 갔습니다. 여기가 목적어가 되겠습니다. 당신께서는 만드셨습니다. 나에게 몰려 생명의 길을 알려지도록 이게 목적 보호가 되겠죠. 그래서 나에게 생명의 길을 알려지도록 made 만드셨습니다. You will fill me. 당신께서는 나를 채우실 것입니다. 뭘로요? 기쁨으로 어디에서? In your presence. 당신의 목전에서 나로 하여금 기쁨으로 채워주실 것입니다. Brothers, 형제님들, I can tell you confidently. 확신을 가지고 아주 자신 있게 말을 할 수 있습니다. that 이하를 그래서 자신 있게 말하는 부분은 여기까지가 되겠죠. The patriarch 하면 요거는 보통 아브라함이나 야곱 요셉까지 그 정도를 열조라고 하는데 여기서는 다윗까지 했는데요. 열조 다윗이 죽었고 그 다음에 매장되었고 and 그리고 그의 무덤은 is here to this day 그의 무덤이 오늘날까지 있습니다. 자, 이 이야기를 왜 하는 걸까요? 이스라엘 백성들에게 단 한 사람 얘기하면 다윗입니다. 근데 그런 위대한 다윗도 죽었을 뿐만 아니라 뒤에 이어 나오는 부분에서도 그 여러분들이 그렇게 존경하고 위대하게 생각하는 다윗도 죽었을 뿐만 아니라 그 다윗이 증거한 분이 바로 예수님이다. 그렇게 다윗을 이제 인용해서 예수님을 증거하는 것이죠. 그런데 그는 선지자였고 knew 알았지 that 이하를 어떻게 내용이 뭐죠? God had promised him on us. 그러니까 맹세로 하나님께서 그에게 약속하신 것인데요. 그게 뭐죠? 그것이
that 이하로 나오는 거죠. 요렇게까지 해서 요게 명사절인 겁니다. 그러니까 이게 God had promised him 여기까지 끊으시면 되는데 여기서 이게 이제 사형식 구조로 그에게 즉 다윗에게 약속하셨는데 뭘 약속합니까? 요런 것을 이게 명사절인데 이게 아주 기니까 이제 부사구 뒤로 이렇게 빠진 거죠. 그러니까 맹세로 다윗에게 약속하셨는데 뭘 약속했습니까? He would place one of his descendants on his throne. 그러니까 그가 즉 하나님께서 그의 보좌 위에 그러니까 다윗의 보좌 위에 다윗의 후손 중에 하나를 would place, will 원래는 이제 과거에 쓰는 미래형이니까 would가 사용된 거죠. 그래서 다윗의 자리에 다윗의 후손 중에 하나를 두겠다고 하는 것을 맹세로서 그에게 약속하셨다라고 하는 것을 그것을 즉 다윗이 선지자였기 때문에 알았습니다. 이 이야기가 되는 거죠. 즉 다윗의 보좌 위에 앉는 후손이 누굽니까? 바로 예수님인 거죠. 예수님이 다윗의 후손으로 올 거라고 하는 걸 다윗이 알았다라고 하고 증거하고 있습니다. Ahead, he spoke of the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to the grave, nor did his body see decay. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of the fact. Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies a footstool for your feet." Therefore let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. When the people heard 자, 여기까지요. seeing 해놓고 분사구문 나오는데 what was ahead? ahead는 보통 부사로 많이 사용되는데 여기서는 형용사로 사용됐다고 보시면 됩니다. 그래서 what was ahead 미리 그러니까 앞서서 그러니까 앞으로 있을 그것을 미리 seeing 보면서라고 됐는데 이게 이제 최근 NIV 그러니까 TNIV 버전에서는 was to come이라고 번역을 했습니다. 그러니까 다가올 것을 미리 보면서 다윗은 spoke of 이야기했죠. 뭐에 대해서 그리스도의 the resurrection 부활을 말했습니다. 장차 올 일을 바라보면서의 의미가 되겠고요. 그래놓고 that은요 목적, 이유, 결과 등등을 이야기할 수 있는 표현인데 여기서 그냥 그리고라고 보시면 되겠습니다. 그리고 he was abandoned to the grave. 그래서 그는 무덤으로 유기되지 아니하였고 또 양자부정이요. 그래서 의문문 구조 did가 앞에 나왔죠. his body see decay. 앞서서 얘기했던 그것이 이렇게 성취됐다고 보여주는 거죠. 즉 예수님의 몸이 썩음을 보지 아니하였다라고 과거형으로 사용되고 있죠. did. 하나님께서는 has raised this Jesus to life 생명으로 이 예수를 일으키셨고 그리고 우리 모두는 we are all witnesses of the fact 그 사실에 대한 증인들입니다. 역시 분사구문 나왔어요. 이렇게까지 해서 being exalted인데 being이 생략됐고요. exalted to the right hand of God 하나님의 우편, 오른손이라고 보다는 우편으로 보시면 되겠습니다. 핸드가 편이라는 의미가 있어서 하나님의 우편으로 높여지셨으며 지셨기 때문에 라고 보면 되겠네요. 때문에 그는 received from the Father the promised Holy Spirit 했습니다. 그는 아버지로부터 성부로부터 그 약속되어진 거룩한 영을 has received 수여받았고 그리고 쏟아 부어 주셨습니다.
what you now see and hear. 당신들이 지금 보고 듣는 이 성령님을 바로 쏟아 부어 주셨습니다. For David did not ascend to heaven. 다윗은 did not ascend to 하늘로 이제 승천 올라가지는 아니하였 승천하지 않았고 않았지만 그러나 그는 말했습니다. The Lord said to my Lord. 이게 뭐죠? 앞에 나온 것은 이제 성부 하나님이고 성자 하나님이 되겠죠. 뒤에 나오는 것. Sit at my right hand. 나의 오른편에 앉으라. 권능의 자리를 의미하는 표현 되겠고요. Until 언제까지 I make your enemies a footstool for your feet. 너의 발을 위한 발등상, 즉 오형식 되겠죠. 내가 너의 적들로 하여금 너희 발을 위한 발등상이 되도록 만들 때까지 나의 오른편 영광의 자리, 권능의 자리에 앉아 있으라. Therefore, 그러므로 let all Israel be assured of this. 모든 이스라엘 사람들로 하여금 이것에 대해서 확신하도록 하여라. 모든 이스라엘은 이것을 분명히 알아야 합니다. 정도의 의미. 하나님께서는 has made this Jesus. 하나님께서는 이 예수님을 만드셨습니다. 라고 해놓고 뭐가 되게 하셨죠? 요렇게 해서 주. 그런데 여기서 그냥 주라고 하시면 안 되고 즉 하나님이라고 번역하는 것이 좀 더 정확합니다. 하나님과 그리스도 메시아 되게 만드셨습니다. 라고 해놓고 그 예수님은 whom you crucified. 당신들이 십자가에 십자가형을 지운 바로 그 예수님은 하나님이며 그리스도이심 웨이드야. 하나님과 그리스도로 만드셨습니다. 자, 여기까지고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 수고하셨어요.